تمدوكال راديو غوريا ازول فلاون انصوفي سون العسامه لون راديو غوريا كنثم ثنومي ستيلي دي تاع ميال الخميس الجمعه ناقض السبت الساعه نجرد يوث تذويل سدما à l'occasion de 22 mars journée nationale contre l'oubli. Voilà, يعني ذاس 22 مارس ذاس على انذان عرضون الجزائريين سمثا يوكنوا تسونارا يوكنا تسمكتين كرا ويد نيغثيد يغلين غف ثمورثيين يغلين يقفسن امصباطليين اربربن يسوقاسنا كي عندنا كاو الدوغال علوم سلاي سدما غف القذيش إغران دي ثمورث النغ إسقاسنا يعدنا كا غفين في تنادين ويذ يسحبيبيرن غفي زرفان يمذانن راديو غوريا يهيدون يهي الحباب السماعين يمدو كالنغ أزول في اللون ثكلت نظام العسمانون راديو غوريا هتسمك ثير كان يمدو كالنغ يمدو كال وين نيغثي ذي بغان أذي زر أهيل راديو غوريا أذي روح سور نوتر باج فيسبوك دو لا راديو نا سيت انترنت وسي يزمر ذاغن أدي سمح سيت ذويل النغ دو لا راديو أبارتير دو نوتر سيت انترنت أني ذا روح سلاش لايف دو لا راديو إهين أزول في اللون ثيكل النظام أنصوفي سون أكنسينا أمدياز قواليس ويدي تمسلين ويدي تسيديرن ويدي قدشن ويدي يتسنادين ذوي ذاك يدي تمدون الصوت إوكذو ذي واكنا السلن ذوي ذاك هاث أراد جن أسمكثين ذي قيم ذي ثاثوثا دو جينيراسيون أن إذا صاغد نسمكثيث سيون وول ذيون ولاغ نسمكثيث صروح ذي الجهد ذي القرح نيم الطاون تيماثين يترون غف ويدي يموثن ناغي يرقزني يترون غف ذي يموثن غف ثمورثيين أكن تزرام ثمورث النغ سعداد يوث تاليث تبركانت يوث تاليث قصيحا زقاسن تسعين أنذا يدنو الفان إربرابن يتسنوغن ذي ثمورث النغ أنذا ثمورث النغ يفغي تفوس الحكم أكني أطاس ويد يموثن أطاس ويد يروح نرسا ودبان نرى أطاس ويد يموثن دي البطل أطاس وين يموثن ورزرا نرى أطاس ويد يموثن أصل تشور أرى هين الساعة نعرض دناوي ثان مسلاي وكانت دسمكثيث يعني الدسمكثيث إرجازن نغثولوين تجزائريين سيدا من نسن يصفان إمغراسن يعني لي مارتير دو لا ليبرتي دو لا ديموكراسي دو لا كولتور دو لا ليتيراتور نتمورثنا إنغان إربرابن إمصباطليين إرغالن إحقارن مكن إثنين غان سنبطل عندس نقطع نصوث عاد من نصوث نغانتن أشحال ويذ يروح نرى الساعة دي بنرى هي مسلي مازال يتزين لا كيستيون دي ديسبارو en Algérie la question des crimes perpétués par les mains des terroristes intégristes algériens أد مسلي داغن غف وساغ la relation entre les actes terroristes et les actes du pouvoir aussi دي ثمورثنا السنة نعرض أدناويث يونو مسلاي ناغ يونس نت الأنتام يسعان أهاث إزوران ذي مزروي ناغ ذي الاستوار نتمورثنا إوعار هاث في اللاغا كنا مسلاي تستلقاي غفوس نتلاي معنا نعرض أدناويث هكا شران تنقيضين كان إوا كنا نسمكثي ناغ السنة دنيني ألا ونثتسويارا ويدي يموثن ونثتسويارا في غريتي مثلنا ونثتسويارا إمطاون ذي ذمن يوزلن ذي ثمورث النغ يواكنا السال زايرا هاث أديفغ الصوت نتليلي الصوت نتوكذوث الصوت أدزايرين ستيماذيس أسا ذاين إصفراحا إمين إلا يون يذنغ أكني ثدنا ذي ثزوارا كنا قبل نبذو ثذويلت نناد إلا يون يذنغ يقدشن غفي زرفان ومذان دي ثمورثنا يون ورقاز يديلولن ذي ثليث نطراذ نتمورثنا يون ورقاز يديلولن يوكنا هذا أدي كس
هكا كرا نتغبار غفاين يضران دي ثمورث النغ دي سكاسن 90 سكاسن 1200 دي سكاسن والفين وهي دي مثلا نغ ذاك النغ نغ ديون ورقاز سوازاليس مثلا نزيم مقبل تسمكثير كان امدوكال نغ امدوكال ويذ يوسين نرى نزيم مقبل سي لو فيس دو سعيد مقبل ينغان إربرابن سكاسن 94 دي ثمورث النغ يخدمن ذي غميس لو ماتان دو ليبوك نازم مقبل ذاغن ذيون يار ويذ إدي كرن يوكن أد خلقن يوثن ذوك لي ان كوليكتيف سيتويان انا ذا سمان اجواد الجيري ميموار يعني الجزائر ذا سميثين ناغ اسميثين كراوي ذي يموثن ذي البطل ذي ثمورث النغ يكسكواس نجو 2010 وان عرضن يوكن ادمسلاين غفلق ذي شيء إيه ذين إصفراحا ذين يجرزن أديرن يعني ثمغلين غرزداث على دي مدن الجهد إثيماثين الجهد يوتزيري يوكن أذي بد يوكن أذي ساعو الصوفيس يوكن أذي يفغ أمسلي كنا تبان ثيثت أتسمكثير كان نازم مقبل إلا سان جورناليست كوريسبوندون الوطن إلا ذاغن ممبر دو كوميتي d'organisation de festival de la bande dessinée d'Alger, l'un des initiateurs et fondateurs du collectif Adjawad Algérie Mémoire. Mas Nazim Maqbel, bonsoir. Azul Flak, la semaine Radio Goréa. Bonsoir mon ami, bonsoir à vous autres. Nazim Maqbel, Azul Flak, la semaine Radio Goréa. تزمرض أغتمسلايت شويت نازم مقبل غف القديشينيك يعني دون لا ميموار سيتويان يعني دون لا ميموار dans la mémoire par rapport au collectif que vous avez créé dont vous faites partie de parmi les initiateurs en 2010. En fait, je ne suis pas parmi les initiateurs, je suis le fondateur du eh ben, très bien, donc nous n'avons pas vraiment d'informations par rapport aux fondateurs, aux initiateurs. Oui, mais c'est pas un problème, je vous l'explique très vite. En fait, mon idée, c'est que j'en avais marre de parler que de Saïd. Parce que de parler que de Saïd Mahmoud, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis qui ont été assassinés, qui sont morts pendant la décennie. Oui. Et d'ailleurs, le jour où j'ai enterré mon père Abdjaya, j'ai perdu le frère d'un très très bon ami, a été tué. C'est un appelé du service national. Donc, si vous voulez, le fait de parler que de Saïd, c'est comme si j'avais un égoïsme. Comme si je ne pensais à mon père, la chance qu'il a, c'est qu'il est connu. Mais je connais qui se pensent à eux. Donc, l'idée, ça a été de réunir tous les gens, toutes les victimes dans une seule date. C'est-à-dire aussi bien les gens connus que les anonymes qui n'ont pas cette chance-là. Vous comprenez? Ouais. D'ailleurs, je vais juste vous donner un exemple très très simple. Il y a quelques mois de ça, il y a un cimetière près de Nimsos où des tombes, une fosse commune des victimes du terrorisme a été complètement balayée par des travaux parce qu'on a aménagé la tombe de la fille Sellal. Et donc, pouvoir lui faire une tombe à la fille de Sellal, on a complètement effacé une fosse commune où il y a des victimes du terrorisme. Je vais diffuser l'information tout à l'heure, vous le verrez. Et ça, c'est la preuve qu'on ouvre facilement et qu'on veut effacer un peu ce qui s'est passé pendant la décennie. Donc, Adjouad, si vous voulez, c'est rappeler non seulement Mahmoud, Alouba, Salhada, c'est rappelé aussi un appel du service national, un chauffeur dans un faux barrage, les citoyens pendant les voilà ce qui était important pour moi. Très bien, donc voilà exactement. Personnellement, je n'ai pas encore cité Saïd Maqbel, mais je sais que le combat de Saïd Maqbel et le combat des autres démocrates et le combat des autres de nationalistes algériens aussi mérite de valorisation et de considération dans le même sens. Ma question, tout d'abord, pourquoi le choix de la date de 22? D'où vient-il la source de ce choix?
Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens pendant toutes ces années qui ont fait des actions pour la mémoire. Le problème qui se posait, c'est que c'était dilué dans le temps. Il fallait, c'est comme par exemple pour retraite en berbère, il y a une date précise. Donc ça c'était important. Donc pour nous, il fallait pas qu'on se disperse dans l'action. On n'allait pas choisir la Jaoud qui était le premier journaliste assassiné parce que c'était le premier journaliste, mais c'était pas la première victime. Donc il fallait trouver consensuel qui rassemble tout le monde. Et la date du 22 mars, c'est les 22 mars 1993 et 22 mars 1994 qui a vu la population sortir dans la rue pour dire oui à la démocratie et non au terrorisme islamique. C'est cette fameuse marche où il y a eu partout dans le pays, celle de 93, où tout le monde est sorti dans la rue pour dire stop à l'intégrisme. Et la deuxième marche, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un attentat à la bombe dans la marche. C'est pour ça qu'on a décidé de les choses où il y avait plusieurs populations qui étaient rassemblées. Voilà notre idée, c'était ça. Donc c'est pour ça qu'on choisit cette date. Et Adjouad, pourquoi le nom de Adjouad, je pense que vous allez me poser la question aussi. C'est parce que ça revient à la pièce de Talha Al-Lola, de Qadr Al-Lola, ce qui veut dire les justes, les généreux. Et si vous voulez, je pense que ceux qui ont été assassinés parmi les intellectuels, parmi les hommes de lettres et tout, ce sont des gens qui étaient généreux vis-à-vis, qui essayaient de donner quelque chose à l'autre. Je parle de Tajaoud, je pense à Tajaoud, je pense à Ma'toub, je pense à Yefsah qui était journaliste, mais qui était très proche du public. Je pense à Al-Loula, il y a beaucoup de gens comme ça qui étaient proches des gens, et je pense que c'était leur rendre hommage. Il fallait qu'on ait un nom et une date pour fixer la mémoire. Ok. Nazim, création de ce collectif en 2010, on est 2017. Après 7 ans de combat, 7 ans d'activité, d'action, de revendication, de terrain au terrain, quel est le constat de ces 7 ans? C'est un constat en termes général. Alors, si on peut faire un bilan, effectivement, on pourrait faire un bilan. Au départ, tout le monde était contre nous. Tout le monde était contre nous parce que tout le monde disait l'IFET, c'est passé, il faut oublier, ça sert à rien de le faire, etc. Et moi, j'ai expliqué à tous ceux qui étaient autour de moi, j'ai pris l'exemple des Juifs qui, en France, ont créé la journée de la Shoah. Ça a été créé par 2-3 personnes, et puis c'est devenu mondialement connu. Je me suis dit, si les Juifs ont réussi à faire pour 3 millions de personnes une Shoah qui est mondialement connue, nous on peut le faire pour 200 000 personnes. Et le constat est que tout au départ, si vous voulez, on n'était que quelques-uns, on n'est que les familles qu'on connaît. Par exemple, Madame Adloula, Madame Bachir, certaines d'autres qui étaient avec nous, la famille Zanoun et tout. Et puis tout doucement, avec le temps, il y a des gens qui se sont approchés de nous, qui se sont ralliés à nous. Et là, le constat nouveau, depuis 1 an, ce qui nous a surpris, c'est qu'on a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Beaucoup de jeunes nous rejoignent parce qu'ils veulent comprendre ce qui se passe. Ils nous disent, on a entendu parler de la décennie, on ne sait pas, mais on voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé, on voudrait que vous nous racontiez ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que ça devient intéressant, parce que maintenant, c'est ces jeunes-là qui nous relaient dans le travail, qui nous aident à continuer ce travail, à l'exemple des jeunes de Irem Nasser ou des jeunes de l'université de Budja. Oui, ça par rapport aux actions des associations au niveau local et régional et national, je pense qu'il y a des actions qui s'activent dans le domaine c'est-à-dire dans le même contexte que le collectif Mémoire, mais la question toujours est là. On a vu pas mal de fois des rassemblements, des contestations au niveau d'Alger par les familles, beaucoup plus les familles des disparus en Algérie. Et nous n'avons pas, vu qu'il y a une réponse ou une prise en charge de la revendication par le pouvoir en place. Alors, il y a un problème qui se pose, qui est malheureusement fréquent, c'est qu'effectivement, il y a des disparus. Mais vous savez, il y a 2 associations de disparus. Il y a l'association des familles de disparus qui ont été créée effectivement par l'État, d'accord, ça tout le monde la connaît, que les mères des disparus font un sitting un peu comme les mères en Argentine,
Mais malheureusement, et je dis ça avec fermeté, malheureusement, tout le monde oublie l'association Somod, qui s'occupe des disparus qui ont été enlevés par les islamistes. Vous savez que la charte, la loi d'amnistie interdit qu'on fouille dans les charniers qui ont été connus pourtant, où il y a les victimes des enlèvements par les islamistes. C'est-à-dire qu'il y a actuellement, par exemple, comment ça s'appelle, Maître Bouchaïb, qui est président de l'association Somod. Okay. Le père était avocat et a été enlevé par les islamistes. N'a pas le droit de chercher le corps de son père. Et ça, c'est dommage. Effectivement, on a des disparus qui ont été enlevés par l'État. Hein, ça, c'est un fait. Tout le monde, les ONG internationales, beaucoup. Mais personne ne parle de l'association Somod, personne ne parle de ces disparus qui ont été enlevés par les islamistes. C'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'il faudrait, effectivement, si on regarde l'histoire, il faut regarder l'histoire des deux côtés. Et c'est pour ça que Al-Jawad a été créé. Si j'ai créé Al-Jawad, c'est parce que tout le monde parlait des personnes enlevées par l'État, des personnes assassinées par l'État, mais personne n'a parlé des personnes qui ont été assassinées dans les faux barrages. Personne n'a parlé des attentats de Boulevard Améroche, les victimes qu'il y a eu, ou Bab el-Oued, ou d'autres endroits. Et c'est ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'on oublie le citoyen souffert pendant cette décennie. Vous comprenez? Voilà l'idée de le problème. Monsieur Maqbel, vos actions par rapport à l'international, est-ce que vous avez avancé dans vos actions au niveau des instances internationales, le cas des organisations non gouvernementales, l'ONU, etc. Est-ce que vous avez développé votre projet à l'échelle internationale pour que c'est-à-dire le problème des disparus ou des assassinats politiques et terroristes en Algérie seront vus et analysés par le monde entier, voilà. Alors je vous explique. L'association d'Algérie Mémoire existe elle est officiellement inscrite à la préfecture en France, d'accord, dans une préfecture en France. Par contre, j'ai pris sur moi la décision avec les copains, d'ailleurs, avec tout le monde, de plus un mouvement qu'une association. Pourquoi? Parce que ça dépasse les frontières françaises et parce que ça se concerne surtout l'Algérie. Donc nous avons des représentants en Italie, au Canada, aux États-Unis et bien sûr dans plusieurs villes en Algérie. Moi, ma démarche à moi personnelle, hein, je suis dans la même logique que celle de mon père Saïd Mohamed. Je refuse que le débat sur ce qui s'est passé en Algérie soit traité par des ONG. Pourquoi? Pour une raison très très simple. C'est que par expérience, hein, j'ai été journaliste pendant 10 ans à Ouattane, j'ai travaillé dans le ministère, je vois le ministère comment fonctionner, je vois le ministère des ONG, par expérience, le travail est détourné d'un moment ou à un autre. Je préfère faire ce travail-là avec les citoyens algériens, avec le travail des citoyens algériens, avec le témoignage des citoyens algériens, et nous le ferons avec les juges algériens. Je pense que nous sommes capables de faire les choses nous-mêmes. Hein? D'abord, avant de commencer à contacter des ONG, il faut d'abord de quoi on va parler. On ne peut pas parler des disparus si on ne parle pas des citoyens. On ne peut pas parler des disparus, on ne connaît pas les chiffres des victimes. On ne peut pas parler des disparus, on ne sait pas qui sont ces disparus. Le problème est là. Il y a quelques années de ça, quelqu'un me disait, on sait qui a tué, c'est eux. Et quand je lui demande c'est qui on et c'est qui eux, il n'a pas su me répondre. Le problème qui se pose en Algérie, c'est que on dit toujours pour alerte clos, mais on sait pas qui c'est eux-là. On dit c'est le pouvoir, mais qui tue qui? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire on est sur le qui tue qui. Mais le problème qu'il y a, c'est qui est-ce que vous savez qui a créé cette fameuse phrase de qui tue qui d'abord? La phrase de qui tue qui a été créée par Bernard-Henri Lévy dans un de ses articles. D'accord? C'est une polémique que Bernard-Henri Lévy a créée dans un de ses articles dans Libération. Ok. Et il est là. Donc, si vous voulez, le problème qui se pose d'abord, c'est qu'il faut qu'on sache d'abord, nous, quelles sont les victimes. Qui sont ces victimes-là? Hein? Est-ce que c'est réellement 200 000 morts? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus?
qui est capable de... Exactement, Nazim, par rapport aux statistiques, par rapport au nombre de victimes, je pense que la parenthèse est ouverte ici. À ce jour-là, je pense que toujours le chiffre il n'est pas encore officiel. Non, attention, le chiffre est officiel. Mais le chiffre est officiel parce que c'est celui qui est donné par tout le monde. Enfin, officiellement, si vous voulez, tout le monde le cite. Mais officiellement, il n'y a pas de 100 000 morts. Sachez que j'ai tellement repris mes études l'an passé et j'ai fait un master en sociologie avec comme thème la décennie. C'est-à-dire que j'ai fait une étude sur les victimes de la décennie de 91, pardon, à 2000 à 99, c'est-à-dire l'arrivée de Bouteflika, avec une étude sur les chiffres des victimes du terrorisme. On n'arrive pas à 200 000 morts, c'est faux. Le chiffre de 200 000 morts n'a jamais existé. Le chiffre de 200 000 morts a été créé, là aussi, des ONG. Si vous reprenez les écrits des droits de l'homme opposés au gouvernement algérien, sont exactement à moitié chemin des 200 000 morts. C'est-à-dire on a quasiment dans les 70 000 morts. On n'arrive pas à 200 000 morts. Je serai fait un travail avec Esdouad sur le chiffrage aussi des victimes. Nous n'arrivons pas du tout à 200 000 morts. On est bien en deçà. Mais on a créé ce chiffre de 200 000 morts pour dire, voilà, c'est énorme, il faut intervenir en Algérie, il faut venir dans les ONG, il faut intervenir. C'est faux. C'est un chiffre qui est complètement ubuesque. Mais qui c'est qui a fait un travail là-dessus? Qui c'est qui a fait un travail d'archivage? Personne. Et c'est là le problème. Parce que avant qu'on fasse intervenir, vous parliez tout à l'heure des ONG, moi on m'a invité à intervenir à la Communauté européenne, j'ai refusé personnellement. Je leur ai dit, avant d'intervenir à Bruxelles, moi je veux d'abord intervenir en Algérie. Avant de faire un discours pour avoir des subventions, pour avoir des euros, pour pouvoir travailler, moi je veux d'abord intervenir sur le terrain en Algérie, voir ce qui s'est fait réellement passer, et ensuite on en parlera. J'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois dire ou ce que je dois faire dans mon propre pays. Je l'ai vécu cette décennie, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire, voilà comment il faut s'expliquer, voilà comment il faut travailler. Je pense qu'il y a des gens sur le terrain qui sont capables de le faire. Oui. Voilà. D'accord. Nazim, donc يمدو كان غادي سنكا اسنيني مايلا تمسلايد ستوثلايث فرانسيست سولفن خاطر ماشي البغي نوتر انفيتي كيما ثنا نزيم يناد كو ثقبيليت تسين غير مليح مي جيساي دي فوا دو بارلي un peu malheureusement. Et voilà, donc اسمح لي كان دوك كان ويدي غادي تشي يعني كا دي فوا دي ميساج يقارن فوالا اسني نسمح ثار كان نزيم مقبلات نسمكتي ديوني تيدير ندي ثمورت في فرنسا دوبوي لي زاني 94 كان نزيم نيس با. Donc voilà, donc il est ce Nazim association toujours par rapport au collectif, par rapport à l'action, vos activités aujourd'hui, c'est-à-dire votre association, le mouvement en question, ces derniers temps, comme il n'est pas vraiment sur le terrain. Est-ce que c'est une question de volonté ou c'est une question de motivation? Non, c'est-à-dire avec votre propre volonté, vous voulez pas vraiment, c'est-à-dire de travailler beaucoup plus sur le terrain, ou c'est une question de volonté, plutôt de motivation, les gens sont pas motivés, etc. La société est un peu réticente par rapport aux années passées. Non, en fait, c'est pas un problème de terrain, mais un problème de motivation. Le problème qui se pose en Algérie, d'abord, il y a une priorité, c'est la crise sociale. Il faut le reconnaître, les gens sont plus préoccupés par ce qu'ils vont manger le soir que un travail de mémoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une lassitude. Les gens sont fatigués. On peut pas demander à quelqu'un de travailler pour la mémoire ou de travailler pour Edjouad, enfin de faire quelque chose au niveau d'Edjouad, si la personne passe 3 heures dans la circulation, la personne n'arrive pas à se nourrir sa famille ou a des problèmes dans le travail. Okay. Ça, il faut le reconnaître, il faut être humain. Contre ce que nous faisons au sein du mouvement associatif, on n'oblige pas les gens, et parce que c'est une erreur que de demander aux gens sans arrêt actifs. Je prends l'exemple de l'association de l'AI, de l'association des étudiants à l'université de Djaya. Ils font plein d'actions.
Et le jour où il a fallu, où il y allait avoir la commémoration de la mort de Saïd Maqbel le 3 décembre, et ben, ils se sont réunis, ils ont mobilisé et ils ont fait l'action. C'est-à-dire que moi, je suis plus pour une action bien ponctuelle, bien précise, bien forte, qu'une mobilisation 365 jours sur 365, avec une lassitude, avec une fin. On est performant dans ces cas-là. Donc, si vous voulez, je sollicite les personnes quand nous voulons vraiment faire une action. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous ne sommes pas sur le terrain parce que c'est pas le terrain. Nous ne sommes pas dans l'action du temps. Il y a des associations qui sont là pour le faire, elles le font très bien, et tant mieux. Nous travaillons, nous, sur la base de données, c'est-à-dire sur des recherches d'informations, sur la collecte d'informations. Et c'est ça qui est important pour nous. Notre action, elle est là-dedans. On est la seule association en Algérie à avoir autant d'informations sur les victimes. On a un recensement qui est énorme, qui commence en 90-91 et qui ne termine pas puisqu'il y a des actes de terrorisme jusqu'à maintenant. D'accord? Donc on a une base de données qui est très très importante, qu'on enrichit chaque jour avec des biographies, avec des photos et avec surtout des noms et des prénoms de victimes. Et c'est ça qui est important. Donc chaque association et nous activons dans ce sens-là. Très bien, voilà. Donc c'est quelque chose de très très beau, c'est quelque chose de très motivant aussi, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui ou avant hier, c'est-à-dire les années passées, est-ce que travailler pour la mémoire est un devoir ou est une obligation? Vous savez, moi je l'ai par devoir vis-à-vis de mon père. Hein. Quand Saïd Maqbel écrivait, il écrivait pas pour les ministres, il écrivait pas pour ses copains, il écrivait pour le citoyen. D'accord? Moi, ce que j'ai décidé de le faire moi, je l'ai pris de mon propre initiative. C'est d'un devoir, moi, que j'ai envers mes citoyens, envers mes voisins, envers mes amis, envers ceux que j'ai perdus. Et je me rends compte d'une chose, c'est que beaucoup de gens me rejoignent avec ce même engouement. Le problème qui se pose chez nous, il est très très simple. L'Algérien, pour ne pas dire l'Africain, le Méditerranéen même, nous n'avons pas la culture de l'archivage. Okay. Nous avons une culture verbale, c'est-à-dire on raconte des histoires, mais on les écrit pas. Et si vous voulez, j'ai la chance, justement, vous disiez que je suis rentré depuis 94 en France, la chance que j'ai ici, c'est d'avoir appris justement comment en France, comment en Europe, on archive les données. Quand vous voyez les Juifs, par exemple, quelle que soit l'action qu'ils mènent, il y a un reportage, il y a un documentaire, il y a un écrit qui est fait, qui est laissé en mémoire. Nous n'avons pas cette culture de l'archive. Nous n'avons pas cette culture de la base de données, d'informations qu'on va laisser aux générations futures. Donc, vous voulez, je me suis dit, bon, si moi je peux le faire et je peux apprendre à d'autres ou je peux inciter d'autres à faire comme moi, mieux. Et c'est ce qui se passe maintenant. Il y a plein de gens maintenant qui écrivent, qui donnent des récits, qui nous racontent des choses, qui nous sortent des photos, qui nous sortent des histoires sur ce qui s'est passé dans la décennie et qui nous permettent maintenant d'avoir une base de données. Donc je prends ça comme une obligation, je prends ça comme un devoir, non seulement de faire un travail d'archivage, mais aussi d'apprendre à nos concitoyens, à nos citoyens, de faire la même chose. Et on voit les étudiants, je parlais tout à l'heure des étudiants de Bdjaya, qui ont cette préoccupation de comprendre les choses pour savoir comment les comprendre et comment les transmettre, eh ben, je dis que j'ai réussi mon travail. Bah, c'est très bien, c'est quelque chose de grandiose. Et puis je pense même, Nazim, que le combat de la démocratie en Algérie et puis les victimes de la démocratie en Algérie, ce n'est pas qu'à partir de 90. Ça a été bien avant. Il y a eu des crimes politiques depuis les années 60, 70, 80. Mais la décennie noire en Algérie, c'est la période la plus marquante, la plus sinistre dans l'histoire de l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, non, mais justement, le problème il est là, c'est que très bien, vous le dites très bien, il faudrait qu'on arrive à réécrire tout ce qui s'est passé. Vous voyez, on a même le problème de savoir ce qui s'est réellement passé à l'indépendance. On est en train de remettre en question
certains hommes politiques, certaines histoires et tout, parce que personne ne les a écrites réellement, vous comprenez? Et c'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas qu'on compte la même bêtise, la même erreur que dans les années 60. Il faut que dès maintenant, on rassemble les données, on récolte tout ce qui a été fait, toutes les actions qui ont été menées par tous les citoyens dans cette décennie. Et c'est ça qui est important. Et voilà. Nazim, parlons de, c'est-à-dire votre mouvement. Est-ce que vous avez accès aux archives étatiques par rapport aux crimes qui ont été commis par soit le terrorisme, les terroristes, pardon, intégristes, soit par rapport à certains dossiers qui ont été pas classés comme dossiers bien classés, c'est-à-dire des dossiers des victimes assassinées par les terroristes. Est-ce que vous avez accès à cette donnée d'information en Algérie depuis 2010 à ce jour? Alors, pour l'instant, on n'a pas cherché dans les archives nationales. Toutes les archives que nous avons, moi j'ai commencé avec mes archives personnelles. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à récolter les documents écrits à partir de 95. J'ai fait des coupures de journaux, puis j'ai repris les journaux, puis j'ai fait des collectes, et après, tout doucement, j'ai fait ma base de données pour après, pour développer. Pour les archives nationaux, je pense pas qu'on aura accès pour l'instant. Par contre, ce qui est important, c'est de profiter de certains acteurs de cette période-là qui sont encore vivants, pour pouvoir les rencontrer et les interviewer, et qui nous racontent comment eux ont vécu les choses. Et je pense que c'est ça qui est important. Il faudrait pas laisser passer cette occasion-là d'aller rencontrer, d'aller à la rencontre de ces gens-là. On a perdu par exemple Aït Ahmed qui est décédé. Il aurait bien aimé par exemple avoir tout un récit de sa version à lui de cette décennie. Oui. Et je parle d'Aït Ahmed, mais ça peut être plein d'autres personnes comme ça qui ont vécu cette décennie-là, des hommes politiques, des acteurs sociaux, des intellectuels, etc., qui ont vécu cette décennie, qui ont leur part à raconter. Et je pense que c'est ça, l'erreur qu'on a faite, c'est de négliger toute cette partie-là. On fait une erreur en Algérie où on attend toujours que ce soit le pouvoir ou que ce soit l'antre du pouvoir qui nous donne des versions. C'est à nous d'aller chercher les histoires. C'est à nous d'aller piocher, d'aller d'aller rencontrer les militaires à la retraite, les anciens policiers à la retraite ou les politiques qui ne sont plus sur le terrain, des trucs comme ça. C'est à nous, par exemple, aller voir Saïd Saadi et lui demander qu'il nous raconte, les filmer et lui demander qu'il nous raconte sa version des années 90, qui nous raconte les différentes marches, qui nous raconte par exemple pourquoi il y a eu tel fait, pas tel fait, etc. Vous comprenez? Et je pense que le faire ne peut qu'apporter un plus, parce que chaque témoignage va apporter un morceau puzzle. Le problème qu'il y a, c'est qu'on s'arrête, nous, sur des généraux, sur un pouvoir, mais quand on cherche à mettre un nom pour ce pouvoir-là, on ne sait plus lequel mettre, parce que justement, on ne sait plus de quelle période on va parler. Et c'est là le problème. Je pense qu'il faut poser les choses pour qu'on puisse construire il faut poser les bases pour qu'on puisse construire cette histoire-là. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, d'accord. Donc, ثمدوكان راديو غورايا يذن غسا مس نازم قبل يتوسنن ناغي قدشن ذي القديش نسمكثين لا ميموار algérienne dans les actes terroristes, c'est-à-dire de la sauvegarde de la mémoire des victimes qui ont été assassinées par les terroristes, ou certaines victimes autres qui ont été assassinées par des personnes inconnues X dont leur situation n'est pas encore claire et toujours dans la parenthèse. Voilà. Donc, en attendant, Thoraka, quelques minutes,
نكمل امسلاي نازم مقبل على جورني à l'occasion de la journée nationale de la mémoire contre l'oubli la journée nationale de mémoire des victimes des intégristes ويد إمسباطليين إربرابن إنغان مازال يتنوغ نارسا ذي ثمورثنا سيسم ندين سيسم نوين إشوبان غير الدين أسا أنا في أطاس ويد يموثن وديبان راسو ثنصن أطاس ويد يروحن وديبان راه مازال درنا موثن أنا ذي مازال يتكميل أمن نوغ مازال يظلي عروسا هين ذين يعني ذين هاث ذين يتمدون الجهد يوم ذاني وكن ذي بد سيوني ذي كنا ذي قابل إني ضرونكا ذاغن ذين هاث ري مدن ذاغن ثمسيرث يعني لسان ويذي يتناغن غف ليلين إذ ويذي يتناغن ويذي يخدمن غف ليلين ذي ثمورث النغ سمثا راديو غورايا دوكال ازول فلاون انصوفي سوان ثيكلت نظن عسمان راديو غورايا كن إدنا قارم يلا ثيكلت نذاع عندنا لا ليبرتي ديكسبرسيون غارونتي نوتر سلوغان سي ريسبي توليرونس شي راديو غورايا الساعه ديال راديو غورايا نعرض ناوي يونس نتمس الدماغ غادي نشدن غير اسمكتي غادي نشدن وكنوث تسويره ويد يغلين ناغتي يغلين غف ثليلينا غف ثوكذوتنا غف يزرفان تمورتنا غويذ يروح ذا اسفل غوكن الجزائر وسع تيدير وكن اتقيم الجزائر غادي يقيم الصوت وكذوذ ذي اللين يلبذا هين نعرض يوكن المسلاي دي مثلا نزيم مقبل ما كان يدنا ميال ثيكلت ذي راديو غورايا ثبورتي ستلدين يال ناغ يال يوث ناغ يون يبغانا ذي تكي ذي ولت نو وكن اديرنو ادياوي كرا يزمر ادي سيول راديو غورايا بار لو سكايب دو لا راديو ديريكتومون اني ذا يزمر داغن ذي تكي ما ديف كرايس ناغ ثمغلينس راديو غورايا ولكن انا بدل ثكتيوين انا بدل امسلاين هاث اد السفتيث امسلاي ولكن يعني هذه ساعه وزال ومسلاي ذي ثوثرث النغ نسلن دون لانفورماسيون chez Radio Gouraya. Radio Gouraya تسميتي دوكا سي اون ويب راديو اللي نخدم سور انترنت في كواليتي وين زادنا وين يخصن يهين ميال يون غادي يفهم ما كنا نفهم كواليتي لي كونترانت دون لا كومونيكاسيون دون لا ترانسميسيون دو لانفورماسيون اما في لو سيت انترنت ناوينا دونك مثلا نازيم قبل يذنغ توجور اسنيني ازول في لاكتي كنت نظن بونسوار نسيم العسلامة عليك أزول فلاك نصوفي السيك أزول توجور نازم مقبل بارابور توجور au sujet d'actualité la mémoire أسمكتي ويد ناغتي دي موثن غف ثوكذو دي ثمورثنا إنغال إربرابن أد نروح شوية on va essayer de décortiquer un petit peu la situation mais d'une autre manière même on va essayer de soulever le sujet de la réconciliation nationale, de l'amnistie. Votre association, votre position par rapport à ce projet de la réconciliation nationale. Oui. Alors, moi personnellement déjà, dès 2006, j'ai fait des articles qui sont parus dans le Wapan et le Soir d'Algérie où j'ai dénoncé la loi d'amnistie. Pourquoi la loi? Alors, j'ai dénoncé la loi d'amnistie parce que, en fait, elle enterre toute possibilité de travail historique et de recherche de la vérité. Ah ouais. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, par exemple, l'association Somod, avec Maître Boucher, donc l'avocat qui a perdu son père, ne peut pas, à cause de l'amnistie, chercher la fosse commune, le corps de son père. Il n'a pas le droit de chercher la fosse commune, donc le corps de son père. Actuellement, il y a des chefs terroristes qui ont été amnistiés, qui ont réintégré leur travail et qui sont indemnisés. Ouais.
Donc le problème qui se pose, il est où? Il est que on a des histoires de familles de victimes du terrorisme qui ont perdu le père de famille, le chef de famille, donc la personne qui rentre dans le foyer, qui se sont retrouvés dans des situations très difficiles financièrement, qui ne sont pas indemnisés par l'État, ou qui sont très peu indemnisés par l'État. Alors que les islamistes ont été indemnisés et ont réintégré la vie normale. Le problème, il est là. Donc il y a une injustice en plus. Non seulement il y a une injustice historique dans le sens où on n'a pas le droit de parler de ce qui s'est passé avant, mais en plus il y a une injustice où les islamistes ont été amnistiés et le simple citoyen n'a pas le droit de parler. Donc du coup, on se retrouve, si vous voulez, avec des citoyens qui se retrouvent lésés par rapport à ce qui s'est passé. Okay. Et nous, on dénonce cet état de fait. Donc, toutes les lois, qu'elles soient la loi de la Rahma, la Cour de 95, la Cour civile de 99 ou l'amnistie de 2005, nous les dénonçons tous les trois. Si vous voulez, ce qu'il faut savoir, l'amnistie de 2005 a été signée sans que les islamistes ne demandent pardon. Okay. Donc, si vous voulez, c'est l'État qui a imposé le pardon aux citoyens algériens en promettant la paix civile. La paix civile, on l'a proposée à qui, en fait? C'est des islamistes qui ont profité de la paix civile, mais pas le citoyen qui a été victime. Voilà, tout simplement. Ouais. Monsieur Maqbel Nazim, toujours, nous tenons à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et puis aussi d'avoir pensé de donner un peu de temps pour nous clarifier sur quelques points. Mais la question la plus d'actualité aujourd'hui, quelle est la place des victimes dans la constitution algérienne? Le problème qui se pose, c'est que pour l'État algérien, actuellement, les victimes du terrorisme n'existent pas. C'est donc pour plus grave qu'on le pense. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de pas. Il faut savoir actuellement, quand on parle de la décennie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez risquer 5 ans de prison si vous remettez en cause la loi d'amnistie. Les personnes qui activent pour le travail de mémoire en Algérie le font à leur risque et péril. Et c'est pour ça que moi je leur rends doublement hommage. La chance que nous avons dans ce travail-là, c'est quand même qu'on travaille sur un acte citoyen, c'est-à-dire un travail de mémoire citoyen. On n'est pas dans le conflit politique parce qu'on sait très bien qu'on ne jamais sur le terrain politique, si vous voulez, parce qu'il y a un arsenal judiciaire qui est là pour contrecarrer notre travail. Mais rien ne nous empêche de faire un travail historique. De dire, voilà, dans mon quartier, j'ai 3-4 voisins qui ont été assassinés, j'ai un voisin qui a été égorgé, un voisin qui était appelé service national, qui a été tué dans un accrochage, j'ai un policier qui est mort, ou j'ai une belle-sœur qui est morte dans un attentat à la bombe, etc. Et le fait de travailler sur un acte citoyen, si vous voulez, qu'on fait une action sans aller dans la confrontation. Mais on sait très très bien que l'arsenal juridique est là et nous bloque sur toutes les actions, remettrait en cause cette paix qui a été imposée en 2005. D'accord. Donc, parlant de la situation des victimes dans la Constitution, rien n'est fait. De la volonté politique aussi, rien n'est fait. Mais autant qu'association, toujours, je parle au nom de cette noble association. Est-ce que l'association est toujours dans cette dynamique de revendication, d'action et de dénonciation et de la recherche de la vérité? Alors, quand on veut rechercher la vérité, il faut savoir quelle vérité on veut d'abord. Exactement. Il y a l'État qui a sa vérité, les islamistes ont leur, les démocrates
chacun a sa vérité. Alors, avant de commencer, je pense, à dire, voilà, la vérité, il faut d'abord poser les choses. C'est ce que je disais lors d'une conférence qu'on avait faite. Ce qu'il faudrait d'abord qu'on fasse, c'est qu'on pose les choses. D'abord, donc, je disais tout à l'heure, les 200 000 morts, est-ce que réellement on a 200 000 morts? Il y a une vérité qui est relatée par la plupart des gens de la presse et des hommes politiques. C'est quand tout le monde dit les attentats et les actes islamistes ont commencé à l'arrêt du processus électoral. C'est archi faux. Ça, c'est une fausse vérité. Pourquoi? Parce que tous les attentats terroristes ont commencé en 91, avant l'arrêt du processus électoral. Ils ont commencé, les attentats terroristes ont commencé en 91, ont touché d'abord des policiers et des militaires. Et c'est pour ça que justement personne ne s'en rappelle, parce que tout le monde s'en fichait pas mal des militaires, s'en fichait pas mal des gendarmes et des policiers qui étaient tués. Mais quand on commençait à se rendre compte de la vérité, quand les premiers intellectuels ont été assassinés, en 92, un processus électoral. Donc dire que tout a commencé avec l'arrêt du processus électoral, déjà, c'est ne pas respecter la vérité. Donc c'est pour ça que je dis poser les choses avant de commencer à chercher la vérité. Et poser les choses, c'est poser les faits historiques. Reprendre la chronologie de ce qui s'est passé, remettre les choses à leur place, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra parler de vérité. D'accord. Depuis 2010, chaque 22 mars, c'est-à-dire, il y a eu des célébrations, enfin des activités, des actions ici en Algérie, partout en Algérie et en France aussi. Est-ce que cette année vous avez célébré ou vous avez mis l'accent sur certaines activités? Oui. Alors, comme chaque année, oui. Voilà, comme chaque année, effectivement, ce qu'on fait, on a, si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des contacts partout, hein, d'accord? En France, on en a au Canada, on en a en Algérie, dans plusieurs villes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on contacte toutes les personnes que nous connaissons et on leur demande si elles peuvent faire quelque chose. Hein. Et chaque association, chaque groupe de citoyens, on n'est pas obligé d'être une association. Ça peut être une bande de copains, ça peut être une famille, ça peut être une association, ça peut être n'importe quoi. Et chaque groupe a fait ce qu'ils ont vu. Hein, à Oran, ce sont deux associations qui se sont réunies pour faire une soirée commémorative qui aura lieu demain à Oran. C'est l'association des hommes libres qui a fait une commémoration en allant se recueillir sur le centre des victimes. Exactement, Masmaqbel, à l'occasion, il y a notre ami Daoukas qui nous a écrit un message tout de suite. Et puis c'est un ami, et puis il est dans le portail des hommes libres, et il est dans l'association Daoukas, de nous dire que à Oukas, à chaque année, nous commémorisons le 22 mars. Je le rends hommage parce que pour moi, à Oukas, ils sont le symbole même de l'action citoyenne. Pourquoi? Parce que ils se recueillent sur les tombes des victimes du terrorisme. Ce sont des personnes que je ne connais pas du tout. J'en connais qu'une seule. Mais à chaque fois que je les sollicitais, j'avais une réponse positive au bout de 48 heures. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas besoin de garder contact avec cette personne-là pour lui dire sans arrêt, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. La personne a son action pour toute l'année, et au moment où j'ai besoin d'elle, je la contacte, et la personne répond positivement. Et c'est ça l'acte citoyen. À Montréal, c'est la même chose. Ce sont des personnes que je contacte par Facebook de temps à autre, et le jour où le 20 mars arrive, je n'ai quasiment même pas besoin de leur dire ce qu'il faut faire. Ils savent déjà ce qu'il y a lieu de faire. Et je pense que c'est ça qui est important. Responsabiliser les gens. Et il faut donner la valeur à l'action de ce que fait chacun. Si on respecte la personne pour ce qu'elle fait, à ce moment-là, elle agit comme il faut. Et c'est ce qui s'est passé pendant toutes ces années. On n'a pas attendu que le pouvoir fasse quelque chose. Il ne faut rien attendre du pouvoir. Il faut se dire, c'est à nous de prendre en charge. C'est aux citoyens de faire le nécessaire pour commémorer son voisin, son cousin ou son ami.
Et c'est ce qu'on fait. On fait une action citoyenne. L'État va enterrer nos morts. Nous, on va les déterrer. On va les déterrer avec toute la valeur que ça apporte. C'est-à-dire que c'est à nous de faire quelque chose. On a pu attendre quelque chose de l'État. On sait que l'État a décidé de tout enterrer à partir de 2010. À nous de faire l'inverse. Rien ne nous en empêche. Et c'est ce que font, c'est ce qu'on fait à Aïr Nassar, l'association Soubram, et c'est ce qu'ont fait d'autres personnes, et c'est ce que nous allons faire à Alger, puisqu'une conférence aura lieu bientôt. On est en train juste de changer la date, puisqu'on a eu un problème de salle. Exactement, Nazim, l'association d'Aouqas vous invite pour animer une rencontre, conférence à Aouqas. Ben, je les en remercie. Je leur répondrai en aparté après la discussion sur votre radio Goureya. Donc là, je les salue et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font et je les salue fortement. Très bien, voilà. Donc, Nazim, avant de commencer les interventions, c'est possible qu'on a des appelants qui vont appeler pour participer à l'émission. Je voulais juste aussi même rajouter un point très important, les droits de l'homme en Algérie aujourd'hui. Vous avez normalement suivi ce qui s'est passé la dernière fois à Ouqas, à Bouzguel, les interdictions de certaines conférences de presse, est aussi un sujet d'actualité, est aussi un sujet qui est lié à la mémoire, à la décennie noire, parce qu'on l'a vécu déjà, ce jour de... à l'époque, c'était la menace des terroristes, aujourd'hui, c'est la menace du pouvoir. Donc, terroriste, pouvoir... Oui, effectivement. Ce qui se passe actuellement, il faut le prendre avec la conjoncture au niveau du sommet de l'État. On sait très bien dans quelle situation se trouve notre gouvernement. On voit ce qui se passe avec nos voisins du Maroc qui essayent un peu de nous expliquer. Si vous voulez, donc c'est un gouvernement qui est aux abords, donc tout petite manifestation fait peur. Donc, octobre 88 a commencé comment? Octobre 88 a commencé par des manifestations syndicales à Ruiba. Ça n'a pas commencé à Blood, c'est faux. Ça a commencé par des manifestations d'ouvriers à Ruiba. C'était au mois d'août. Donc, ça n'a rien à voir avec quand on dit que Beblouet qui a tout fait, c'est faux. Ça a commencé par des ouvriers et si vous voulez, après ça a pris de l'ampleur. Et je pense qu'actuellement l'État a peur de ça aussi. Ils ont peur, si vous voulez, que cette manifestation se répercute comme boule de neige, comme fait Edouard. On a été tout petit, puis on commence à grossir. Là, ils ont peur, je pense, que une petite manifestation fasse boule de neige et se répercute dans d'autres villages, dans d'autres villes, et pour donner un soulèvement. Je vous dis d'autant plus qu'il y a le groupe à côté qui fait des petites menaces, qui fait des sous-entendus d'eux. Il y a que tout le monde attend en fait que notre cher président soit déclaré incompétent à présider. Et on ne sait pas qui va prendre les rênes du pays. Donc, si vous c'est tout ça qui fait que effectivement on se retrouve avec un blocage en quelque sorte. Non. Et personne ne sait, je pense que si quelqu'un sait ce qui va devenir le pays, il est très fort. Parce que je pense que personne ne sait ce qui va devenir le pays. Et c'est ça qui nous fait peur, nous aussi, en tant que citoyens. Nazim, donc entre-temps, pour gagner plus de temps, aussi même de céder un petit peu le champ pour nos appelants. Il y a un appelant qui nous appelle, donc pour enrichir le débat aussi, même pour poser leurs questions. Tu sais que notre radio, c'est une radio de société, c'est une radio du peuple, c'est une radio où la voix est libre, alors tout le monde a le droit de s'exprimer dans le cadre de respect et tolérance. C'est très important. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut appeler ou participer à l'émission, et on a un appelant. Allô, Azul? Allô? Allô? Bon, je pense que... voilà. Donc, allô? Allô? Moi, je suis là, donc...
Ah, Nazim, tu es là toujours. Ok, معلش. Donc on attend l'appel et je pense qu'il est copié. Donc il est là. Allô. Allô, oui. Allô, Azoul. Allô. Azoul, là, ça m'a. Azoul. Nazim. Ah non, c'est pas Nazim, c'est Saïd. Non, non, je sais que c'est Saïd. Nazim, il est là toujours. Allô. Attends, Saïd, s'il vous plaît, عاود تكلم معلش tout de suite, tout de suite كان. Donc يمدوك لنا ويدير ديس لنا كان. Voilà, donc Nazim est toujours là. Allô. Saïd, allô. dire سمح سيسنا كاين ازول في الاول ثيك نطلع سمنون donc en attendant de rétablir un petit peu le contact avec notre ami Saïd Nazim مثلا يذنغ ذايا سنين ازول في الكثارن اتسميثير كان يمدوك لنا يمدوك ويد يغديس لنا كا ويد يبغانا ديت كي ولتنا ناغ هذه فكره يستمر لينس يزمر غدي يسول par le Skype de la radio directement يعني ذا يزمر هذه كي ولت وسع ان بيجينا الحرمان نازم قبل الا ذوك لي ناغ لو كوليكتيف دو لاسوسياسيون ميموار d'Algérie ناغ ويد يسحبيرن غاف وسميثين ويد يموثن ذي طراز ناغ ذي ثليث نتعين نازم توجور يذنا إيه زمر غادي نير أسا تسيدير يوث تلي ثاني ذا يمثلا تسون أين عندنا كا تسون أين إضران إجوسنا عندنا كاين بعد شوالات بعد وين إضران ذي ثمورثنا نزمرد نينين أهاث ذاين يعني ذي الوجه لنا غير وكنت نسمكتين يوكن أدنفك أمزروي وين إعدان غف وذي مثنى وذي نغان إربربن إمسباطلين إذا غالن دي ثمورثنا ذاين ألو أزول سعيد ألو سعيد أزول فلاش ألو سعيد يقدس لنا مليح ألو سعيد ألوي أزول فلاك عساميك سعيد قاعد الميكرو هناك سعيد s'il vous plaît سنسا لا راديو كي تقاد الصوت s'il vous plaît non donc on attend de dire que مثلا سعيد نجم اقلا كيذنا توجور نجم Oui, je suis là. Voilà, oui, Nad Khan, on attend de dire que notre plan, تيثيكوال لان ويدير دي سوالنا كا هاث تسجل لا راديو شحال ناقص نيني سقمت لا راديو نون سعيد ثاني يذنا توجور الو ازول الو سعيد donc Nazim aujourd'hui il y a des associations qui contribuent à votre projet. Je suis là. Oui, bien sûr. Oui, donc on a vu l'association par exemple de Somam, de Bijaya, l'association d'Aoukas, l'association je pense à Oran, à Naba, l'association on a sur Alger. Est-ce que oui Saïd, نسلك de Saïd كما دقيقة كان أقلع يذيك en attendant de terminer avec notre invité Nazim. Saïd, العسلامة عليك راديو غوريا. الله يسلمك السلام عليكم فتاح bonsoir Nazim. Bonsoir. J'ai une petite intervention, en fait, une question à vous poser d'ailleurs, enfin deux, trois questions à poser. Donc, vous disiez dans un paragraphe, Kassamen, je dis Kassamen, que tu crées à la face de Sifour, le décideur et prédateur du Toujda. Mais toi, Mohamed Machikou, fils de Zakar, tu es comme cette armée des frontières qui a débarqué pour prendre place et crier à plein poumon. C'est ma guerre, c'est ma victoire. Je te réponds donc, Minji Belina. Ben, j'aimerais bien savoir, c'est comment vous identifiez Mohamed Benchikou. Là, c'est une histoire personnelle entre Mohamed et moi qui concerne mon père. Et, Voilà. Désolé, mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que Pas de souci. pour une raison très très simple, je vais vous expliquer. Ça s'est produit dans les années 90 et comme je disais, malheureusement, il y avait des personnes qui étaient en train de se faire tuer et d'autres en ont profité. Et je ne sais pas si vous voulez étaler tout ça. Donc, D'accord, pas de souci, je passe. Tout ce que j'ai demandé dans ce article-là, c'est de dire à Benchikou d'arrêter d'utiliser la mémoire de Saïd et de s'occuper avec ses propres armes et non pas les armes des morts.
D'accord, je vais pas approfondir là-dessus. Une autre question plus générale, on va dire. J'ai déjà assisté à une manifestation culturelle que vous avez organisée, je me semble, en mars 2011, où il y avait une forte mobilisation du public. Comment expliquez-vous un tel succès? C'était où سعيد s'il vous plaît votre portable نسيت كان خاطر يتقاد الصوت نتاع الرادار Alors, ما silencieux. Non, mais c'est pas. alors, si vous voulez, ce qui se passe, comme je disais, c'est que ce que nous voulons faire, et je le constate de plus en plus, c'est que nous ne sommes pas dans la polémique du qui. On la refuse, parce qu'elle n'est pas nôtre. Ça a été créé par quelqu'un qui n'a rien à voir avec le pays, et on est plus dans le travail de mémoire. Et je vous assure que quand on travaille sur la mémoire, quand on dit aux personnes de nous raconter, on reçoit des témoignages, on reçoit des photos, des textes. Les gens sont plus là pour raconter des choses que pour la polémique. Quand vous faites la polémique, il n'y a pas de construction. Parce que chacun veut avoir sa vérité. Alors que quand on fait un travail de mémoire, au contraire, chacun est là pour apporter un puzzle, un morceau du puzzle. Et c'est ça qui est important. Vous comprenez? Et la preuve, le nombre de personnes maintenant qui agit, moi je trouve ça formidable. Tout à fait, ouais. Bien sûr. Je vais finir avec une question. Vous-même, Nazim, ainsi que votre sœur Amel, il me semble, ce prénom maintenant, Amel. Non, j'ai pas de sœur. Non, mon frère s'appelle Hafed. Non, j'ai pas de sœur. J'ai un frère qui s'appelle Hafed. Bon, oui. D'accord. Vous-même, vous êtes quand même un enfant d'une personnalité assassinée durant cette sombre décennie noire. Comment se construit-on après une telle violence? Il y a deux solutions. Soit on reste dans le pathos, c'est-à-dire on reste le fils d'eux, c'est-à-dire que moi je suis le fils d'eux, ou soit au contraire on se construit avec l'héritage. J'ai la chance d'avoir un père qui m'avait dit, quand j'étais jeune, qui m'avait dit à partir d'un certain âge, c'est le prénom qui compte, c'est plus le nom qui compte. Et donc, si vous voulez, mon problème à moi, c'était de sauvegarder sa mémoire, tout en n'oubliant pas de me construire moi-même. D'accord, parlons de la mémoire. Voilà, c'est pas évident parce que quand les gens, d'autant plus que j'ai la malchance de ne pas lui ressembler physiquement, quand les gens vous répètent sans arrêt Saïd Makbel à longueur de journée, c'est pas évident. Et après, c'est la personnalité du descendant à se construire lui-même. Oui. Parlons de la mémoire des victimes. Enfin, quand vous dites mémoire, qu'est-ce que ça signifie pour vous honorer la mémoire des victimes terroristes? Honorer la mémoire, si vous voulez, c'est déjà leur donner une identité. Très bien. Quand on parle de Alloula, par exemple, c'est bien de parler d'Alloula. Mais il ne faudrait pas qu'on parle de Alloula comme on parle, par exemple, de la rue de l'Arabie ibn Meiti, du boulevard Améroche. Il faut qu'on sache ce que veut dire parler d'Alloula. C'est travailler, c'est connaître son œuvre. Quand on parle de Saïd Makbel, Ta'ajaoud ou Ba'atoub, c'est connaître leur œuvre, ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont produit. C'est ça qui est important. Et ça, c'est pour les personnalités connues. Ensuite, travailler la mémoire aussi, c'est aussi de parler des militaires. Quand on parle du pouvoir, on attaque des militaires. Mais ce qu'on oublie, c'est que pendant la décennie, il y a aussi des militaires qui ont été tués. Et ces militaires, c'était qui? C'était des appelés. Et les appelés, c'est qui? C'est nos enfants, nos frères. Voilà, c'est le Tchad. C'est pas le fils d'un général qui va faire la civilisation. Non, malheureusement. Voilà. Et c'est ça qu'on oublie. Vous voyez, et c'est ça qui est important. C'est rendre hommage à ces appelés qui sont en fait nos voisins, nos frères et nos parents. Les policiers, la plupart des policiers, c'était Ouled el-Houma. Ils habitaient dans les quartiers comme nous. Et donc, si vous voulez, c'est ça pour moi la mémoire. Le travail de mémoire, c'est rendre une identité réelle à ces gens-là. C'est-à-dire, c'est pas de dire Adakan Hukuma parce qu'il était policier. Adakan Hukuma parce qu'il était militaire. Vous comprenez? C'est ça qui est important. S'il vous plaît, comment expliquez-vous les lois d'aujourd'hui dans notre pays? C'est des lois infâmes, tendent à les enterrer les mémoires une seconde fois. Ces lois-là, elles étaient prévisibles. Vous savez, quand on attaquait Al-Jawed, moi j'ai un peu étudié
ce qui s'est fait au Maroc par rapport au roi Hassan II, ce qui s'est fait en Afrique du Sud, ce qui s'est fait en Espagne, en Argentine et tout. Il y a beaucoup de pays où il y a eu des lois abjectes aussi par rapport à la mémoire. Le problème qu'il y a, c'est que quand Bouteflika est arrivé, il voulait aller très très vite pour imposer une loi. Donc il a imposé une loi, et de l'autre côté, il y avait une manne financière qui était arrivée. Il a créé l'ANSEJ et tout le reste. Donc d'un côté, il distribuait de l'argent, de l'autre côté, il a fait une loi pour apaiser tout le monde. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand une personne est agressée, quelle que soit la personne, elle tait sa douleur d'avoir été agressée. Mais la douleur reste. La douleur reste en nous. Et le problème qui se pose actuellement, c'est que nous avons une société qui est violente parce qu'elle est obligée de taire ce qu'elle a subi pendant toutes ces années. Et c'est ça le danger. D'accord. Enfin, je rappelle que vous êtes signataire de bande dessinée. C'est bien ça? Non, je n'étais pas dessinateur, j'étais plutôt dans l'organisation. Il était dans l'organisation de la bande dessinée d'Alger. Je m'occupais de la bande dessinée africaine. Voilà. Ah d'accord, ok. Ben, je retiens ma question du coup. Je vous remercie beaucoup, M. Nazim. Ok, merci Saïd, merci d'avoir appelé. Merci. صحة سعيدة. Merci. Merci. صحة سعيدة. Merci. Merci. Au revoir. Merci Nazim, est-ce que maintenant je vous pose une question en kabyle, hein, à vous de vous débrouiller comment répondre en kabyle. Voilà, donc natif quand même si vous n'êtes pas natif de Bijaya, mais vous êtes kabyle du Bijaya, etc. Donc, vous savez, pour moi, ce qui est important, même si je suis kabyle, c'est vrai que je regrette de ne pas l'avoir parlé, de ne pas le parler couramment. En plus, je suis dans un endroit où je ne peux pas le parler couramment. Mais je pense que, vous savez, on revient à quelque chose d'important. Oui. On a un problème d'identité en Algérie. C'est le problème clé de la société, oui. C'est le gros problème qu'on a en Algérie pour une raison très très simple. C'est qu'on a construit notre pays sur un mensonge historique et un mensonge identitaire. Oui. Quand j'ai fait mon master, que j'ai présenté, d'ailleurs il est visible sur YouTube, que j'ai présenté à l'université de Bijaya au mois de décembre, j'expliquais aux jeunes comment la France, en fait, a créé l'identité musulmane en Algérie. Et comment, à cause de cette création de l'identité musulmane par la France dans le citoyen algérien, tout a été faussé dans la création de l'identité. Et du coup, on oublie nos origines non seulement kabyles, mais berbères, et surtout notre pluriculturalité, c'est-à-dire qu'on était un peuple culturel riche. Nous avions en Algérie non seulement des musulmans, mais on avait des juifs et des chrétiens. Parmi les indigènes, attention, je ne parle pas des colons, je parle des indigènes, c'est-à-dire avant l'arrivée de la France, l'Algérie était constituée d'une population de cultes différents. Et la France a détruit ça. Ce qui fait que maintenant, l'Algérie se construit depuis 1962 sur un mensonge identitaire en disant que l'Algérien est musulman, il a la urbati intasib, c'est-à-dire qui se tourne vers l'arabité. Alors que c'est faux. Vous comprenez? Et on revient à la construction de l'histoire, ce que je disais tout à l'heure, à l'écriture des témoignages de l'histoire, reconstruire un puzzle. Là, la même chose, les historiens se doivent de remonter tout ça. Vous comprenez? Moi, je le fais pour les années 90. Il y a des historiens qui sont spécialistes des années 60, il y en a qui sont spécialistes de 1800 et quelques et tout, etc., etc. Et je pense que c'est tout ce travail identitaire qu'on a à faire. Bijaya, par exemple, qui était la capitale de l'Afrique du Nord, avait une richesse culturelle immense. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette richesse culturelle? Vous comprenez? Ouais. Et c'est ça qui pose problème. On a une identité à défendre, et l'identité est multiple. Je pense que s'arrêter, moi je suis kabyle, je suis fier de l'être, je regrette de ne pas parler kabyle, mais je vous assure que quand on parle de l'histoire de Bijaya, quand je relate l'histoire de Bijaya,
c'est toute l'histoire, la richesse du parcours de Bjaya qui est importante, historique. C'est pas uniquement le parler du Kabyle, c'est de dire que Fibonacci était à Bjaya, que les maths se sont faits à Bjaya, que la bougie était à Bjaya, que Bjaya a une valeur religieuse parmi les saints, que Bjaya a quand même enfanté une société, si vous voulez, mélangée. Et c'est ça qui est important. C'est pas uniquement le Kabyle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez? Je ne veux pas m'arrêter uniquement à cette richesse de Kabyle. Je veux aussi parler de la richesse historique de la région de Bjaya, mais aussi de Tizi, de la région de Kabylie, la richesse historique que nous avons. Je pense que ce serait faire une erreur que de bloquer sur un événement. Et c'est ça qui est important, c'est revenons sur notre histoire réelle. Oui. Oui. Oui, c'est une vérité, oui. إنه كان النغ ويذ يبغى نادي تكيدي ثويل توسانغ أدي فكرة يسنا ثم غليسنا غاستقسي سي تري سامبل et très facile c'est par Skype directement Skype de la radio c'est Radio Gouraya appelez directement et vous pouvez bien sûr participer à l'émission avec toute liberté et sans censure sans exclusion dans le cadre de respect et tolérance c'est le slogan de notre radio أتسمكتير ذا غانم دو كان نور ميال ثيكلت إتشيليد تشيلين التدويلين اما ذا الخميس ناخذ الجمعه ناخذ السبت انا اذا غنسعى اهيل ان بروغرام de notre projet sur notre page Facebook sur notre site internet radiogoraya.com تزمر ما تبع تدويلنا اهيلنا par Skype اتسولم اتكيم راديو غورايا directement appel et participer à l'émission et aussi donner votre avis pour enrichir le débat de la radio. Nazim, question de c'est-à-dire aujourd'hui le statut quo de l'Algérie, c'est-à-dire la situation actuelle, situation politique, économique de pays pas beau à voir. Donc quelque part l'Algérie entièrement est victime d'un système. Et bien sûr, vous savez, l'Algérie est victime d'un système et malheureusement, la population, sans s'en rendre compte, s'est habituée à ce système. Vous comprenez? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on parle d'un pouvoir sans savoir qu'est-ce que ça veut dire réellement et qu'est-ce que ça représente. Est-ce que c'est le pouvoir politique? Est-ce que c'est le pouvoir militaire? Est-ce que c'est le pouvoir des services secrets? Ensuite, on sait très bien que les services, ils se battent entre eux. On sait très bien que les militaires se battent entre eux. On sait très bien que les militaires avec les politiques se battent entre eux. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se prendre en main nous-mêmes. Hein? Il ne faut pas attendre que le pouvoir nous donne à manger ou là, le pouvoir nous donne ça ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui commençait à se faire justement dans les années 90. On avait vous savez, on avait une pléthore de dômes de culture, des Tarjaout, des Ma'bo, des Liebes, des Belkhanchir, qui étaient là et qui étaient en train de montrer justement que nous pouvions faire des choses, que le citoyen pouvait agir. Vous comprenez? Oui. Et le problème qui s'est posé, c'est que à leur mort, quand ils sont morts, quand ils ont disparu, quand les autres sont partis en exil et où se sont enfermés chez eux parce qu'ils se retrouvaient seuls, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la population s'est retrouvée orpheline. Elle est revenue, si vous voulez, elle est revenue à la case départ et on a continué à attendre que l'État nous donne quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé parce que l'État, qu'est-ce qu'il a fait dans les années 2000? Il a donné l'ancêtre. Il y avait plein d'argent, ils ont distribué de l'argent aux gens, donc tous les jeunes étaient contents, mais réellement, qu'est-ce que ça a apporté? Rien du tout. Hein? Donc du coup, il faudrait que les citoyens, et là je prends encore exemple, et je vous assure, je le fais avec tout mon cœur, je prends exemple encore sur les hommes libres, le portail des hommes libres, ils se prennent en charge. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de toi. Je sais de le faire tout seul. Oui. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Quand je vois les étudiants, moi, de l'AIT, l'université de Bjaya, comment ils ont organisé la commémoration de Saint-Denis, ils ont dit on n'a besoin de personne, on le fait nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on apprenne à faire. Qu'on n'attende pas à chaque fois que le pouvoir nous vienne en aide. On n'a pas besoin d'eux. Ils sont en train de traficoter, à nous de savoir, nous prendre en charge et leur montrer qu'à un moment donné ou à un autre,
on va se débarrasser d'eux. Mais pour qu'on puisse se débarrasser d'eux, il faut que nous, on sache déjà s'unir entre nous et travailler ensemble. Et c'est ce que je fais à travers Adouad. Je fais intervenir des gens. Quand je dis je fais intervenir, c'est-à-dire que je les rassemble. Moi, vous savez, j'ai créé peut-être Adouad. Mais après, c'est les autres qui l'animent. Moi, je ne fais que mettre en relation. C'est les autres qui animent, qui font le tout. Quand je vois qu'à Aouka ça bouge, à Oran ça bouge, à Montréal ça bouge, à Bjaya, à Mostaganem, à Alger et tout, je me dis que voilà, c'est ça l'intérêt. C'est cette toile qui se tisse et qui s'unit doucement et qui va créer quelque chose. Et pour la société algérienne, c'est ce qu'il faut faire. Dans tous les domaines, de la culture, de la politique, de la société, c'est l'acte citoyen. Et c'est ça qu'il faut qu'on reprenne. C'est très important, donc à chaque fois que nous parlons de problèmes d'un pays, la société civile toujours est le facteur clé pour le changement, et aussi la société civile est toujours la première victime dans la politique de chaque État. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, moi c'est pour ça que je dis, je le répète, Adouad d'Algérie Mémoire n'a aucune étiquette politique, c'est un mouvement citoyen. Hein. Et quand je demande aux gens de poser leur carte politique à l'entrée de l'action Adouad, ce n'est pas que je refuse la carte politique, c'est que je veux que la personne, quand elle vient en tant que citoyen. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote toute simple. Lors de l'enterrement de mon père, il y a un jeune homme qui est venu, parce qu'il y avait chaque fois, il y avait un représentant de chaque village qui venait me rencontrer pour présenter les condoléances. Oui. Et à un moment donné, le jeune homme qui est venu, il m'a dit, voilà, je me présente, je suis du FFS, mes condoléances. Je lui ai dit, excusez-moi, mais vous vous appelez comment? Il m'a donné son nom, son prénom, il m'a dit, je suis de tel village. Je dis, je préfère que vous dites, voilà comment vous vous appelez, en tant que personne citoyenne, qu'en tant que membre d'un parti. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faudrait qu'on apprenne à faire. Il faudrait qu'on agisse en tant que citoyen, avec son identité politique, avec sa carte politique, d'accord? Mais avant tout en tant que citoyen. Et c'est ça qui est important. Et je pense que si on reprenait le mot citoyen, je pense que là, on gagnerait beaucoup à faire les choses. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec Adouad. Et je suis fier, moi, de voir tous les amis qui m'entourent, qui ont adhéré à cette action et qui font que maintenant Adouad a pris une ampleur qui me rend heureux. Et je pense que si on peut faire Adouad comme ça, je pense que d'autres actions peuvent se faire. Quelqu'un disait pourquoi on ne fait pas pour les politiques la même chose, pourquoi on ne fait pas pour l'hygiène, pour la propreté la même chose et tout. C'est vrai, rien n'empêche de faire d'autres actions dans d'autres domaines. Il suffit juste d'être citoyen et de te sentir impliqué dans ce qu'on fait. Ok. Bon, Nazim, c'est-à-dire à la fin, presque à la fin de l'émission, nous avons essayé de passer du point par point, et aussi c'est notre première émission avec vous, donc nous espérons de doubler des émissions prochainement pour que les gens nous écoutent et d'enrichir le débat par rapport à la mémoire et par rapport aux victimes de la décennie noire en Algérie. Je tiens à saluer votre courage et votre volonté et votre aussi devoir pour ce genre d'initiative et d'action. Et aussi, je tiens aussi à remercier les associations qui sont actives sur le terrain. Et moi donc oui, Nazim? Non, je disais, et moi donc, qu'est-ce que je les remercie, bien sûr. Voilà, donc... bien sûr. Si vous avez... Bon, il n'y a pas de souci, si vous avez quelque chose à rajouter, il n'y a pas de problème. Non, je voulais dire justement, moi aussi je les remercie infiniment, parce que ce que elles rendent hommage, je vous ai dit, c'est l'action citoyenne, c'est un travail qui appartient à tout le monde. Adouad d'Algérie, même moi, c'est à tout le monde. Parce que j'ai perdu mon père, il y a des personnes qui ont eu pire que moi. Moi, j'ai la chance d'avoir un père qui est mort sans souffrir, qui est mort, bon, d'accord, mais qui était dans son combat. Mais il y a des enfants qui ont été tués, il y a des femmes qui ont été violées, il y a des familles qui ont été décimées, et c'est à elles que je pense à chaque fois. Donc c'est pour ça
que je dis que Ajwad, c'est un mouvement citoyen qui appartient aux citoyens. Le citoyen s'est accaparé ce mouvement, et tant mieux. Je vous remercie, vous, Radio Gouréa, de m'avoir donné la parole. Je remercie aux personnes qui m'ont écouté. Et encore une fois, l'acte citoyen est la première chose la plus importante à faire. Et c'est ça qui va déstabiliser ceux qui veulent faire de ce pays-là une dictature. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'unir, à travailler ensemble. C'est très important, oui. Le travail, nous sommes appelés de mettre la main dans la main et puis de partager le combat de génération en génération, de transmettre le sens de ce combat, de cette mémoire, de foyer au foyer, de l'école à l'école, etc. Donc je pense que c'est un devoir national. Bien sûr. Et une dernière chose, pour ceux pour les histoires de qui tue qui et tout, sachez une chose, si on veut poursuivre qui que ce soit, si on veut poursuivre que ce soit un terroriste, un militaire ou n'importe quoi, on ne pourra le faire que si on a des données. Et les données, on peut les avoir en faisant une base de données. Et la base de données, c'est quoi? C'est l'écriture de l'histoire. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qui est important, et c'est ça que je voudrais que les gens comprennent. On ne peut pas attaquer qui que ce soit si on ne sait pas ce qu'on a au juste comme données pour le faire. Voilà, ça c'est important à savoir aussi. Merci beaucoup, merci pour votre intervention, Nazim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier mot pour Radio Gouréa. Bon. Je vous souhaite bonne continuation, pourvu que votre radio prenne encore plus d'ampleur et qu'elle continue son combat, parce qu'on a besoin de radios comme la vôtre. Et bonne continuation. Merci beaucoup, Salmirth. Merci, Nazim. Nous espérons bien de vous revoir prochainement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. دونك الحباب النور غادي سلكا سامعين ميال ثما دوكا النور راديو غورايا تشيلين نور دي تشعل ميات كيل تم ديني نوطا غير ثاكرانت ثويلت ثاني ميرت نوطم قراند وي ذاك ود نصودرا كنا تسلينا كذي لوانا زمرنا تسلنا ناس تسكا بارتي د نوتر شان يوتيوب اني ذا نزمر اد نشيع ليميسيون ديالنا استسلم تعاود نستسلم ثاني ميرت قراند وسي ديني اس 20 دي مغراس سي اون جورني ناسيونال. C'est une journée de mémoire, c'est une journée contre l'oubli et c'est une journée c'est une journée d'hommage, de commémoration pour les victimes de terroristes de la décennie noire. وذاك نعطي ذاك ينغا يربربن إنسبطلين إرغالن إرجازن يموثن الخلاصنا يموثن ثلاوينا وذاك ينغن غفل تمرثي غفتو كذوث إذا منسن روحنا راه كان هكا إذا منسن ذاين زديين ذاين إصفان وخلال نقدر وخلال تجميل وخلال أزال مقر ذي ثورثنا ذي ثمرثنا ذي تزايريث سمثا ونديني ثاني مثلا قرانت لحبابنا سامعين غديش لنا كامل مكان او نفكر تاعذ راديو غورايا بارتير دو دوما جودي فوندردي سامدي دي زيميسيون لايف تجيغاون لهنا افوذ ايغرزن اذا سعدي اذا مكاز راديو غورايا يذون ثبورثيس ثلدي سلام غاون لهنا ارثوفاث.